Welcome back to online classes. I hope all of you are well prepared in our last sections. So what we have learned in our last section, we do some problems and an important thing, RHS congruence rule and SSS congruence rule. Okay, do you remember RHS and SSS? For SSS, three sides of one triangle is equal to corresponding three sides of another one, then both are congruent. For RHS, the hypotenuse and one side is corresponds to hypotenuse on one side. Okay, so ഇത് വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. എക്സൈസ് 7.3 ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, B and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule to prove that ABC is isosceles. ഇവിടെ റൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് റൂൾ തപ്പണ്ട. Using RHS congruence rule to prove that ABC is isosceles. ABC is isosceles means we know that we want to prove any two sides of the triangle ABC equal. Okay, we prove that AB equal to AC. That's a simple one. Okay, so we can start. So our given conditions, BE and CF are two altitudes. What will be altitude? The perpendicular line segment drawn from any vertex of a triangle to the opposite side. So these two lines are perpendicular, therefore these two angles are 90 degree. Okay, for proving this one, we can consider both these two triangles at first. Consider triangle BEC and triangle CFB. Okay, now in these two triangles, that means these triangle and this triangle, in these two triangles we have നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. In these two triangles, angle BEC equal to 90. Similarly, angle CFB equal to 90. Therefore, these two triangles are right triangles. Right triangles. The conventional part 90 degree ആണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ്. നമുക്ക് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ RHS റൂൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടനസും ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡും വേണം. രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് BC. BC രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ ആണ് അല്ലേ. BC ഈക്വൽ ടു BC കോമൺ. കൂടാതെ BE ഈക്വൽ ടു CF. Why? Given that BE and CF are two equal altitudes. Given. So both triangles are right triangle and their hypotenuse and one corresponding sides are equal. Therefore, by RHS congruence rule, both triangles are congruent. Therefore, triangle BEC congruent triangle CFB. RHS congruence rule. തീർന്നിട്ടില്ല. സോ RHS congruence rule വെച്ച് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ, ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ, അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും, ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിളാണ് ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആണ് ഈ ആംഗിൾ. ആ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആണ്, CPC അല്ലേ. Therefore, angle CBF which is equal to angle BCE. Corresponding parts of congruent triangles are equal. CBF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? CBA തന്നെയാണ് അല്ലേ. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാമല്ലോ, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇത് സെയിം ആസ് ആംഗിൾ CBA. ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ആംഗിൾ BCE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BCA തന്നെയാണ്. BCA അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ABC എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ in triangle ABC. ABC എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിൽ
CBA എന്നുള്ള ആംഗിളും BCA എന്നുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആംഗിൾ CBAക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡാണ് AC. BCAക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് AB. Sides opposite to equal angle are equal. AB equal to AC എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Therefore triangle ABC is isosceles. Simple proof. Okay. So next question. ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നും. ABC ഐസോസിലസ് ആണ്, AB ഈക്വൽ ടു AC തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറം വെച്ച് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലേ? AB ഈക്വൽ ടു AC ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡുകൾ B C ഈക്വൽ അല്ലേ? വൺ ലൈന് തീരുമെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ല. ഡ്രോ AP പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു BC ടു ഷോ ദാറ്റ് AP പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു BCക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് AP വരച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. സോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ തെറ്റിക്കരുത്, ഒരു വരിയിൽ എഴുതി ട്രൈ പോകരുത്. സോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? APB ആൻഡ് APC. ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ APB ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ APC, രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം. ആംഗിൾ APB is equal to 90 angle APC. AP is the perpendicular, means both angles are 90 degree. Therefore these two triangles are right triangles. അപ്പോൾ തന്നെ ഊഹിച്ചാണ് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ചെയ്യണമായിരിക്കും? RHS കോൺഫിഡൻസ് റൂൾ. സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് പകരം RHS കോൺഫിഡൻസ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നൗ ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും AB ഈക്വൽ ടു AC given. Okay, AP equal to AP common on both triangles. AB equal to AC തന്നിട്ടുണ്ട്, AP equal to AP. So now both triangles are right triangles and their hypotenuse are equal. Also one corresponding sides are equal. Therefore by RHS congruence rule both triangles are congruent. Therefore triangle APB congruent to triangle APC by RHS. പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ B ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ C എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ്. Now angle B equal to angle C. What is the reason? These two triangles are congruent and angle B and angle C are their corresponding parts. Therefore congruent triangle corresponding partuകൾ equal ആയതുകൊണ്ട് CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal. Simple question. Okay. So our next section, inequalities in a triangle. ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 3 തിയറംസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വളരെ ചെറിയ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അത് പഠിച്ചാൽ മതി, പ്രൂഫൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ അൺഈക്വൽ, ദ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ലോങ്ങർ സൈഡ് ഈസ് ലാർജർ. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ അൺഈക്വൽ. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് അൺഈക്വൽ, അതായത് ഒരു വലിയ സൈഡ് ഒരു ചെറിയ സൈഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ലോങ്ങർ സൈഡ് ഈസ് ലാർജർ. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ലാർജ് സൈഡ് ഏതാണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ലാർജ്. ഏറ്റവും വലിയ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും വലുത്, അതുപോലെ ചെറിയ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ചെറുതായിരിക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ ലാർജർ ആംഗിൾ ഈസ് ലോങ്ങർ.
തിരിച്ച്. അതൊരു ട്രയാങ്കിളില് ലാർജർ ആംഗിൾ ഏതാണോ ആ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും വലുത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളില് സൈഡ് ഏതാണോ വലുത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും വലുത് അല്ലേ. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് സൈഡ് ഏതാണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും വലുത് വരുന്നത്. അതുപോലെ സ്മാളറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും സ്മാളർ. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ലാർജ് ആംഗിൾ ഏതാണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും വലുത്. അപ്പോൾ സ്മാളർ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് സ്മാൾ ആയിരിക്കും. തേർഡ് വൺ, ദി സം ഓഫ് എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ തേർഡ് സൈഡ്. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ സമ്മ് തേർഡ് സൈഡിൻ്റെക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. ദി സം ഓഫ് എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ തേർഡ് സൈഡ്. ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി ഈ സെക്ഷനിലെ ഈ 3 തിയറംസ് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം, കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിഫൈ ആവും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ദ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഈസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് സൈഡ്. ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ലോങ്സ്റ്റ് സൈഡ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം, അല്പം കുഴപ്പമില്ലാതെ എളുപ്പമുള്ള രീതിയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ കൺസിഡർ എ ട്രയാങ്കിൾ ABC. Consider triangle ABC with angle B equal to 90 degree. So ഇപ്പോൾ B ആണ് 90 ഡിഗ്രി, അപ്പം ഇതായിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടനസ് AC ആണ്. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് AC ഗ്രേറ്റർ ദാൻ AB, ഓൾസോ AC ഗ്രേറ്റർ ദാൻ BC എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ട്രയാങ്കിൾ AC ആയിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആംഗിൾ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, വേറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആംഗിൾസും പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആംഗിൾ A പ്ലസ്, ആംഗിൾ B പ്ലസ്, ആംഗിൾ C ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. റീസൺ നമുക്ക് എഴുതിയാൽ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോമിലൊക്കെ എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ, ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക. ആൻഡ് we know the value of angle B which is equal to 90. Therefore angle A plus angle C plus B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 which is equal to 180 degree. Angle A plus angle C which is equal to 180 minus 90. Angle A plus angle C equal to 90 degree. അല്ലേ? Therefore angle A plus C equal to ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കി, ഇത് ഇക്വേഷൻ 1 and ഇക്വേഷൻ 2. Angle B equal to 90, also angle A plus C equal to 90. That means angle A plus angle C എന്ന് പറയുന്നത് angle B ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ. രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ 90 ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നോക്കൂ, ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആംഗിൾ ബി കിട്ടുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എയേക്കാളും വലുതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആംഗിൾ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ എ, ഓൾസോ ആംഗിൾ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ സി അല്ലേ. കാരണം ആംഗിൾ എയുടെ ആംഗിൾ ബിയുടെ സമ്മാണ് ആംഗിൾ ബി. ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ആംഗിൾ ബി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ആംഗിൾ ബി എയേക്കാളും വലുതാണ് സിയേക്കാളും അല്ലേ. 2 + 5 7 ആണെങ്കിൽ 2 + 5 = 7. 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-നേക്കാളും വലുതാണ്, 5-നേക്കാളും വലുതാണ്. ഓക്കെ, സോ ആംഗിൾ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ സി. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ച് എന്താ, നമ്മൾ എന്താ 3 തിയറംസ് പറഞ്ഞില്ലേ. ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏത് ആംഗിൾ ആണോ വലുത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും വലുതില്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ, ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ angle B is greater than side opposite to angle A as well as angle C. അല്ലേ, ആംഗിൾ ബി എയേക്കാളും വലുതാണ് ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി യേക്കാൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡിനേക്കാളും ആംഗിൾ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡിനേക്കാളും വലുത്. നമുക്ക് നോക്കാം, ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എ സി ആണ്. Therefore AC. ആംഗിൾ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ബി സി. ഓൾസോ
എ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എ ബി കേട്ടോ. സോ ഇവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത് ആംഗിൾ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ സി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് തിയറം ഒരു ട്രയാംഗിളിൽ ഏത് ആംഗിൾ ആണോ വലുത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും വലുത്. അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി വലുതാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും വലുത്. ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ ബിയേക്കാൾ ചെറുതായത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡുകൾ ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. എ സി ആണ് ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത്, അത് ആംഗിൾ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ബി സിയെക്കാളും ആംഗിൾ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന എ ബിയെക്കാളും വലുതായിരിക്കും. സോ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്താണ്? ഹൈപ്പോട്ടനസ്. സോ അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ എടുത്താൽ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും വലുത്? ഹൈപ്പോട്ടനസ്. Therefore നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? In a right angle triangle, നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. ഇത് വേറെ ഒരുപാട് രീതിയിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാം, ഞാൻ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ദ ഫിഗർ ആംഗിൾ ബി ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ എ, ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള സെക്ഷൻ ആണ്, ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ ഡി, ഷോ ദാറ്റ് എ ഡി ലെസ് ദാൻ ബി സി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാംഗിൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒ എ ബി ഉണ്ട്, ഒ സി ഡി ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇൻ ട്രയാംഗിൾ ഒ എ ബി, ഒ എ ബിയിൽ തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ്? ആംഗിൾ ബി ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ എ അല്ലേ? ആംഗിൾ ബി ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ എ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന തിയറം, ഒരു ട്രയാംഗിൾ എന്താണ്? വലിയ ആംഗിൾ ഏതാണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും വലുത്. അപ്പൊ ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ആംഗിൾ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഒ എ ആണ്. Therefore ഒ എ ലെസ് ദാൻ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒ ബി. റീസൺ എഴുതാം. ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് larger angle is longer. ഇത് ഇക്വേഷൻ 1 നടക്കട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാംഗിൾ കൂടെ ഉണ്ട്, ഇൻ ട്രയാംഗിൾ ഒ സി ഡി. അവിടെയും സെയിം ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആംഗിൾ സി ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ ഡി. അത് നോക്കിയേ, ആംഗിൾ സി ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ ഡി. ഫോർ ആംഗിൾ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്, അതായത് ഒ ഡി, ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഒ സി. റീസൺ എന്താണ്? സെയിം റീസൺ. നോട്ട്ബുക്കിൽ ഡിറ്റോ യൂസ് ചെയ്യരുത്. സോറി, ആംഗിൾ അല്ല, ഇവിടെ സൈഡ്. ആംഗിൾ അല്ല, സൈഡ്. സൈഡിന്റെ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലാർജർ ആംഗിൾ ഈസ് ലോങ്ങർ. ആടെയും സെയിം റീസൺ ആണ് അല്ലേ? ആംഗിൾ സി ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ ഡി ആകുമ്പോൾ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. ലാർജ് ആംഗിൾ ഡി ആയതുകൊണ്ട് ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഒ സി ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ. ഇനി രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ 2 കിട്ടി. ആഡ് ഇക്വേഷൻ 1 ആൻഡ് 2. ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ 2 ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒ എ പ്ലസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒ ഡി, സിമ്പൽ മാറുന്നില്ല, ലെസ് ദാൻ ഒ ബി പ്ലസ് ഒ സി. നോക്കൂ, ഒ എ പ്ലസ് ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ ഡി ആണ്. ലെസ് ദാൻ ഒ ബി പ്ലസ് ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബി സി ആണ്. ഇതല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ട്രയാംഗിളിൽ ലാർജർ സൈഡ് ഏതാണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ലാർജർ. അതുപോലെ തന്നെ ലാർജർ ആംഗിൾ ഏതാണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും ലാർജർ. അടുത്തത് 7th നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്രയാംഗിളിൽ രണ്ട് സൈഡിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് ആണ്. 2 കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ 2 ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, സം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറുമായി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ്. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് 7.4 ആണ്. 7.4 2, 4, 5, 6 ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. സോ എക്സസൈസ് 7.4 2, 4, 5, 6 ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് വളരെ വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇനി അങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടെ. ഇത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്,
സ്റ്റഡി കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഡീപ്ലി. കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക. ഈ കോൺഗ്രുവൻസ് ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കീ ബേസ്. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ, സർക്കിൾ, ഏരിയസ് ഓഫ് പാരലോഗ്രാം, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രുവൻസ് ആണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതെല്ലാം പോകുന്നത്. സോ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ടുഡേ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് അവർ സെക്ഷൻ. വിൽ ബി സീ യു ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് അവർ മോർ പ്രോബ്ലംസ്. താങ്ക് യു.